Dear test takers, welcome to my Grammar for Success channel. I'm Koresh Babu, a retired lecturer in English from Hyderabad. In this video, I'm going to explain the questions given in the 2017 TGT PGT question paper. I hope that my explaining of these questions will not only help you get acquainted with the style of questions and kinds of questions that you are likely to come across in the test, but also help you gain more confidence over the subject. Sometimes certain questions may be repeated in a slightly modified and shuffled manner, and this will surely help you score a few assured marks in the test. And therefore, I request you all to watch this video till the end without skipping it in the middle. And if at all you like this video, please consider subscribing to my channel. And if possible, please share this video with your near and dear ones. Right? And now, without wasting our precious time, let us get into the video. Which of the following is an antonym of the underlined word in the sentence? Antonym. Antonym means opposite word. Very simple. Very simple. Most of you know about that. Opposite word. Okay, opposite word. Right. Let's see. We are sitting through a multitude of soporific briefings. Soporific briefings mean soporific. What's that? Meetings, or you can say multitude means many, lots of soporific. Soporific means causing sleep. Causing sleep. So soporific briefings means causing sleep, that making you drowsy, making you sleepy. Soporific means that's the meaning. What is the antonym, opposite of that? So let us see the opposites. Let us see first of all the options. So soporific means slumberous, okay. Narcotic, okay. Somnolent. These all are the synonyms to this soporific. But what is the opposite of this? Means exhilarative. Exhilarative, you can also say exhilarating. Exhilarating. Exhilarating means what? Feeling very happy. Happy and excited. Feeling, okay, you have to say feeling very happy and excited. The exhilarating situation. Exhilarating moment. Feeling very happy and excited. So this is there. So this is the wrong. This is the right. 89. Which of the alternatives is closest in meaning to the underlined word in the following sentence? Alternatives. Some alternatives are given here. Some options are given here. They are closest in meaning. Closest in meaning means, again, in other words, synonyms. Synonyms. A question on antonyms. A question on synonyms. Closest in meaning means similar in meaning. Similar in meaning, synonyms. Okay, like that. What are the options? Shashi knows that Divya could be an implacable foe. Divya and implacable. Implacable means what? Implacable means what is that? Angry. Having what is that? Angry feelings. Angry. Okay. Angry, having what is that? Angry feelings. No. What is that? Inclined to. In other words, inclined to take revenge. Oh my God. Inclined to take revenge. అంటే పగ సాధించేటటువంటి క్రోధముతో కూడినటువంటి implacable. Foe means enemy, and everybody knows that. Okay, and here you see that vindictive. Vindictive means inclined to take revenge. Okay, and benevolent, synonym closest in meaning is this one. And other, benevolent means kind and merciful. Complaisant, ante ready to oblige. He is a complaint. He is a complaisant servant. Whatever you ask him to do, he will immediately do that. And that's why complaisant attender or servant. Circumspect means careful, or what is that? Cautious. So here these three are not the right one. And what is that? Vindictive. Implacable. Closest in meaning to this implacable is vindictive. Inclined to take revenge. You can say vengeful. Pagasadinchedi. 90. Which of the following does not have a similar relationship to the pair of words that is given below? So here are given pairs of words, 4 pairs of words, and one question is also given. And which of the following does not have a similar relationship? Okay, first let us see the pair of words given. What is the question? What is that? Here, demonetization currency. This is the pair.
And let us see the relation, other pairs of words. Okay, desalination, salt, determination, term, deforestation, forests, detoxification, drugs. These 4 options are given, and of these 4 options, which one does not have a similar relationship with this? What is the relationship here? Demonetization, currency. Now what is that? Demonetization, currency means removing currency from its what is that use? Removing currency. Demonetization means removing currency from its use. Removing currency is called a demonetization. So this is the relationship between these two. And what is the pair of words that does not have a similar relationship with this? What is that? For example, desalination, salt is there. You remove salt. Removing salt. Removing salt is called desalination. Removing forest is called deforestation. Removing drugs is called detoxification. But here second one is there. What is that? Determination term. Determination means, what's the firm and what is that? Firm and steady, rigid, what is that? Decision to achieve something. That is called determination. And here this pair does not have any relationship with this pair of words. This does not have any relationship with this. Fill in the blanks with the right alternative to make it a meaningful sentence. Right alternative is asking you to choose the right alternatives out of the 4 alternatives given. Okay, right. So here some dialogue is given between Tina and Tanbay. What is Tina saying? Should I ask the boss if he's upset at my coming late in the mornings? నేను మార్నింగ్ పూట లేట్గా వస్తున్నందుకు బాస్ ఏమని అనుకుంటున్నాడేమో అని అడగమంటావా? లేట్ వచ్చింది కాకుండా ఇంక అడగమంటావా? ఏమనుకుంటా వాడే చెప్తాడు కదా. రైట్. తన్మయ్ అంటుంది, ఇఫ్ హీ హాజంట్ సెడ్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్. ఈమె తెలివైంది. ఆయన ఏమనకపోతే ఏమిటి, జస్ట్ అక్కడి నుంచి ఒక సెంటెన్స్. ఈ ఆప్షన్స్ ఏందో చూడండి. అతడు కనుక ఏమి అనకపోతే ఏమిటి, జస్ట్ లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై. These are all idioms. Okay, these are all idioms. What is the meaning of let sleeping dogs lie? Let sleeping dogs lie అంటే పడుకున్న కుక్కను లేపకు. పడుకున్న దాన్ని లేపితే ఏమైతే మీదకి ఎవడి కరుస్తుంది. సో ద మీనింగ్, ద idiom is it. That means, to, you can say, what is that? To avoid a problem. To avoid a problem. Let sleeping dogs lie means to avoid a problem. Otherwise what happens? It might become, otherwise it might become more serious. దాని అర్థం అది. నేను ఇంత పెద్ద రాయాలంటే చాలా కష్టమవుతుందండి, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై అంటే టు అవాయిడ్ ఏ ప్రాబ్లం, అదర్వైజ్ ఇట్ మైట్ బికమ్ మోర్ సీరియస్. నోరు మూస నవ్వుకోవడం బెటర్. లేకుంటే గెలిపినాం అనుకోండి, వాడు దానికి అమ్మ నేను ఏమంటలేనా అని అనుకుంటుంది అనుకొని అన్నాడు అనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ బిగ్ ప్రాబ్లం. కాబట్టి ఇక్కడ దీన్ని లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై అంటే పడుకున్న కుక్కను పడుకోనివ్వండి, దాన్ని డిస్టర్బ్ చేయకండి అని అర్థం. అంటే అర్థమైంది, టు అవాయిడ్ ఏ ప్రాబ్లం, అదర్వైజ్ ఇట్ మైట్ బికమ్ మోర్ సీరియస్. అడగకుండా అట్నే ఉండుకో, లేకుంటే పెద్ద ప్రాబ్లం సీరియస్ అవుతుంది అని చెప్పడం దీని అర్థం. అండ్ లెట్ ద బీన్ స్పిల్ అవుట్. Let the bean spill out అంటే is another idiom. దీని మీనింగ్ చూడండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్? టు రివీల్ సీక్రెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ఇంటెన్షనల్లీ. అంటే తెలియని రీతిగా కొన్నిసార్లు మనం రహస్యం సమాచారం చెప్తుంటాం. జనరల్గా పేరెంట్స్ ఏం చేస్తుంటారు, కూతుర్ని అత్తగారింటికి పంపిస్తుంటారు మాట ఊరికే సరదాగా. సో స్టేషన్ పోయిన తర్వాత తండ్రి ఏమంటాడు, అమ్మ జాగ్రత్త, ట్రైన్ కలుగుతుంటుంది, అమ్మ జాగ్రత్త, బ్యాగ్లో 10,000 పక్కన పెట్టిన జాగ్రత్త. సో యు ఆర్ లౌడ్లీ సేయింగ్ దట్. అంటే అన్ఇంటెన్షనల్. పక్క వాళ్ళందరూ వింటారు, అందరు దొంగోడు కూడా ఉంటారు. బిడ్డ బ్యాగ్లో 10,000 ఉన్నాయా? You are giving information to that person. What are you doing? You are letting the beans spill out. Ante you are giving secret information. You are revealing secret information unintentionally. Ala cheppadani idanta. Let it bitten once, twice shy. Ante not doing the, you can say, job once again, not doing some work again as there was a bad experience in the first moment, in the first time. మొట్టమొదటిసారి చేసినప్పుడు వచ్చిన అనుభవంతో ఇంకొకసారి దాన్ని ముట్టుకోకుండా జోలి పోకుండా, ఇంకోసారి దాన్ని లెట్ ఇట్ బిటన్ వన్స్. ఒకసారి అనుభవం అయింది కదా, అది దానివల్ల నష్టం ఉంటుందని మళ్ళీ ఇవ్వడం చేస్తాడా? కాబట్టి ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే నాట్ టు డూ ద సేమ్ జాబ్ యాజ్ యూ హ్యాడ్ ఎ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే,
ఇన్ ద ఫస్ట్ టైం. ఓకే, ద ఫస్ట్ టైం. మొదటిసారి చేసినప్పుడు అనుభవం అయింది కదా, బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ఎవడం చేస్తాడా, చెయ్యడు. కాబట్టి ఇలా చెప్పడం. ఇంకోటి, లెట్ ద స్లీపింగ్ లయన్స్ రోర్ అంటే డోంట్ డిస్టర్బ్ ద కామ్ మ్యాన్, డోంట్ వాట్ ఈస్ దట్, డోంట్ ఇరిటేట్ ద కామ్ మ్యాన్, డోంట్ వాట్ ఇస్ దట్ అలో ద కామ్ మ్యాన్ ఫ్లై ఇన్ టు ఏ టెంపర్. అంటే కామ్ గోయింగ్ మ్యాన్కు కోపం కలిగించడం, ఇరిటేటింగ్ ద కామ్ గోయింగ్ మ్యాన్, ప్రొవోకింగ్ హిమ్ టు యాంగర్, మౌనంగా ఉన్నవాడిని రెచ్చగొట్టడం. అది పులులు పండుకొని ఉన్నాయి, దాన్ని రెచ్చగొడితే అవి గాండ్రించి మీదికి రావా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ బ్యూటిఫుల్ ఈడియమ్స్, దే హ్యావ్ టు బి యూజ్డ్ ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్. ఓకే, అండ్ ఇందులో ఈ దానికి సూటబుల్ అయింది చూడండి. ఇక్కడ ఏమంటుంది, బాస్ నేను లేట్ రావడం వల్ల ఏమైనా అనుకుంటున్నాడేమోనని అడగమంటావా? ఎందుకు అడిగేది? తన్మయ అంటుంది, అడిగితే చచ్చి ఊరుకుంటావే, ఎందుకంటే లెట్ స్లీపింగ్ డాగ్స్ లై. పడుకున్న కుక్కను డిస్టర్బ్ చేయకు, అది లేచిందంటే కరుస్తుంది. ఈ విషయం ఆయన ముందు ఎత్తినామనుకో, అమ్మా అనుకొని మనకి లేనిది చెప్పినట్టు అవుతుంది కదా, అలా యాక్షన్ తీసుకుంటాడని చెప్పడం. సో దిస్ ఇస్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఈడియం దట్ ఈస్ సూటబుల్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, fill in the blank with the right alternative, make it a meaningful sentence. Again, one more is also, some alternatives are given. It is also what is that, these are all caste. This is not caste, please, caste. It's a biblical word, cast pearls before swine. These are all what is that, idioms. Okay, these are all idioms, right? Okay, cast pearls before swine. That means offer valuable things to those people who cannot appreciate them. అంటే విలువ తెలవని వారికి గొప్ప వస్తువులు ఇవ్వద్దు. వాటిని ఆస్వాదించని వారికి, వాటి విలువ తెలవని వారికి అట్లాంటి గొప్ప వస్తువులు ఇస్తే ఏమవుతుంది, దాన్ని తీసుకొని పక్కన పెట్టేస్తాడు. సో డోంట్ క్యాస్ట్ పెర్ల్ అంటే పందుల ముందు ముత్యాలు వేయకు అంటే దాని విలువ తెలవని వారి ముందు ఆ వస్తువు, వాటి విలువ తెలవని వాళ్ళకి ఆ వస్తువులు ఇస్తే ఏం ప్రయోజనం, మీనింగ్లెస్ అని చెప్పడం. ఓకే, క్రాస్ ఏ బ్రిడ్జ్ అంటిల్ యూ కమ్ టు ఇట్ అంటే వర్రింగ్. క్రాస్ ఏ బ్రిడ్జ్ మీన్స్ అంటే బ్రిడ్జ్ రాకముందే దాన్ని దాటడం, దాని యొక్క లిటరల్ మీనింగ్. కానీ దాని ఫిగరేటివ్ మీనింగ్ ఏమిటి, ఎస్ అంటే ఒక వర్రింగ్ అబౌట్ ఎ పాసిబుల్ ప్రాబ్లం బిఫోర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. అంటే వర్రింగ్ అబౌట్ ఎ పాసిబుల్, రాబోయే ప్రమాదం గురించి ఇప్పుడే బాధపడుతూ ఉండడం, బిఫోర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. అది ఇంకా జరగలేదు, దాన్ని తలుచుకుంటే ఇప్పుడే బాధపడడం. ఇది క్రాస్ ఎ బ్రిడ్జ్ అంటిల్ యూ కమ్ టు ఇట్. కౌంట్ యువర్ చికెన్స్ బిఫోర్ దే హ్యాచ్ అంటే హోపింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిఫోర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. అది జరగకముందే దాని గురించి ఆశపెట్టు. ఇప్పుడు అది కోడి పిల్లలు ఇంకా చేయలేదు, 10 అవుతాయి కాబట్టి 5 నువ్వు తీసుకో, నేను 3 తీసుకుంటా, ఆయన 2. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? బికాజ్ లెట్ ద హెన్ హ్యాచ్ ద ఎగ్స్. ఆ ఎగ్స్ను పొదిగితే కదా పిల్లలు ఎంత వచ్చిందో తెలిసిన తర్వాతనే కదా. కాబట్టి దిస్ మీన్స్ హోపింగ్ ఫర్ సంథింగ్. హోపింగ్ అంటే ఎప్పుడైనా పాజిటివే. హోపింగ్ ఫర్ సంథింగ్ బిఫోర్ ఇట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. జరగకముందే ఒక దానికి గురించి ఆశించుట. బ్యూటిఫుల్ ఈడియం. ఇక జడ్జ్ ఎ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అంటే జడ్జింగ్ ద వాల్యూ అండ్ వర్త్ ఆఫ్ సంథింగ్, సంబడి, సమ్ పర్సన్ ఆర్ సంథింగ్ బై ఇట్స్ అపియరెన్స్, అవుట్వర్డ్ అపియరెన్స్. అంటే బాహ్యమైనటువంటి ఆకారాన్ని చూసి ఒక వస్తువు యొక్క విలువను, ఒక వ్యక్తి యొక్క విలువను మదింపు చేయుట, అది తప్పు. టిప్పుటప్పుగా మంచి సూట్ బూట్ వేసుకున్నాను చూసి జెంటిల్ మ్యాన్ అనుకోవడం, ఇట్స్ మీనింగ్లెస్ థింగ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బ్యూటిఫుల్ వాట్ ఈస్ దట్ ఈడియమ్స్. ఇందులో ఏది ఫిట్ అవుతుందో లెట్ us see that. Now you are worried about the mortgage payment. మార్టిగేజ్ పేమెంట్ అంటే మార్టిగేజ్ పేమెంట్ ఉంటుంది కదా, ఇల్లు మార్టిగేజ్ చేసావు అంటే కుదోబెట్టావు, దాని మీద ఈఎంఐ కట్టాలి. కాబట్టి అది జనవరిలో కట్టాలి, 2-3 నెలలతో అది కట్టాలి. అప్పటి గురించి ఇప్పుడే బాధపడితే. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ 4 ఏది కరెక్ట్ చూడండి. క్రాసింగ్ ఎ బ్రిడ్జ్ అంటిల్ యూ కమ్ టు ఇట్ అంటే ప్రాబ్లం రాకముందే ఆ ప్రాబ్లం గురించి వర్రీ అవ్వడము. క్రాసింగ్ ఎ బ్రిడ్జ్ అంటిల్ యూ కమ్ టు ఇట్. కాబట్టి డోంట్, ఇది దీని సూటబుల్, ఇది కుదరదు. ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, ఫోర్త్ వన్. దీస్ 3 అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 these 3 are not suitable in this blank, but only this second one is suitable. 93rd one, choose the most appropriate words from the options given below to fill in the blanks in the following sentence. Most appropriate words, your job is to choose the most appropriate words. Okay, of the 2 major political parties in America there are 2 major parties, but in India there are so many political parties because ours is a democratic country. Of course America is also a democratic country, but there are only 2 political parties major. Okay, the Republican and the Democrats.
These are the two political parties. Here you see this step. Donald Trump represents the Republican Party. Hillary Clinton represents the Democrats Party. That should be there. But you had better say, instead of saying the Republican Party again, the Democrat Party again, instead of saying these things, again, you had better say, better use some other words. What are those words? Let us see that. Options are given. Farmer means the first one. Later means the second one. What is the first one? Republican Party. What is the second one? Later means the second one, Democrats. But here, okay, this is the correct answer. And these are not the correct answers. Farmer, later. This later means afterwards. It doesn't give the meaning of the second one. Rendavadi ana meaning raadu ikkada. Tarvata ana meaning vastundi. Later, tarvata, tadupari. Farmer, ఇది కరెక్టే ఉంది కానీ ఇది మంచిగా లేదు. ఇది later ఎలా ఉంది, లేటర్ ఎలా ఉంది. లేటర్ కొంత డిఫరెన్స్ అనుకుంటే మరిపోతుంది. ఈ ఫార్మర్ చూడండి ఇక్కడ. దిస్ ఫార్మర్ మీన్స్ పెజాంట్, అగ్రికల్చరిస్ట్, రైతు. లాటర్ ఇది కరెక్ట్ ఉంది, ఇది కరెక్ట్ ఇచ్చింది, అది కరెక్ట్ ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ ఫార్మర్ ఇచ్చాడు, లేటర్ ఇచ్చాడు, ఇవి రెండు రాంగే ఇచ్చాడు అంటే అర్థమైంది ఇక్కడ. సో these are only the two appropriate words to fit in these two blanks. Okay. 94th one. Each sentence has a pair of words numbered A and B. Select the most appropriate word to make each of the 5 sentences meaningful. Then from the options given, choose the best one. So it's a very good one. So in each sentence, there are two, you can say, pairs or words are given. You have to choose one of them. You have to choose the most appropriate one. See, as the water began to rise above. What do you say? Rise over antava, above antava. Telugulo cheppalante, yes, a big bridge is built on the river, over the river. Over the river ante nadi meeda empty build kattaru. A bridge was built over the river, over. Above ante paina, above ante paina. Danger mark, above the danger mark ante danger mark paina, above. Birds fly above the trees. The clouds float above the mountains, above the valleys. Above ante paina, ఇది మీద, ఇది పైన, అలా విడిగా అనుకుంటే, తెలుగులో అనుకుంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ మీనింగ్. సో ఇక్కడ వాటర్ అనేది మీద, రైజ్ అంటే పెరుగుతాం, అంటే మీద పెరగదు. డేంజర్ మార్క్ మీద పెరగదు, డేంజర్ మార్క్ పైన పెరుగుతుంది. తెలుగులో అనుకుంటే మీకు అర్థమవుతుందని చెప్తున్నాను. ఇట్ సర్ప్రైజ్డ్ హౌ లాస్ట్ ఆటమ్ షీ హ్యాడ్ లోత్. హియర్ ఆర్ గివెన్ 2 options, loathed and loath. Loathed means hated, disliked. Hated or disliked. మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు ఏది కరెక్ట్. లోత్ అంటే హేటెడ్ లేదా డిస్లైక్, అసహించుకోవటం. లోత్ అంటే అన్విల్లింగ్, అయిష్టపడడం. అన్విల్లింగ్ ఆర్ రిలక్టాంట్, అయిష్టత గల. సో ఇందులో ఏది కరెక్ట్? షీ హ్యాడ్ లోత్డ్ హిమ్ ఎట్ ద వెరీ సైట్ ఆఫ్ హిమ్. అతడు కనిపించిన వెంటనే అతను అసహించుకోవడం కరెక్టా, అయిష్టంగా ఉందని అర్థం. హ్యాడ్ తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపల్, ఇది కరెక్ట్. లోత్ అనేది అడ్జెక్టివ్, ఇది వెర్బ్. మరి పాస్ట్ వెర్బ్ పక్కన ఈ హ్యాడ్ అనే హెల్పింగ్ వెర్బ్ పక్కన లోత్ అనేది పాస్ట్ పార్టిసిపల్ వచ్చింది కదా. ఇంకో మీనింగ్ కూడా చూడండి. షీ హ్యాడ్ లోత్ మీన్స్ షీ హ్యాడ్ హేటెడ్ హిమ్. ఇది లేదనుకోండి, హేటెడ్ హిమ్ ఎట్ ద వెరీ సైట్ ఆఫ్ హిమ్. వాడు కనిపిస్తేనే వాడిని అసహించుకుంటుంది. దేర్ఫోర్ లోత్డ్ ఈస్ కరెక్ట్, లోత్ ఈస్ రాంగ్. రైట్. అండ్ గో టు ద థర్డ్ వన్. యూ కుడ్ హ్యావ్ నాక్డ్ మీ విత్ ఎ ఫెండర్ ఆర్ ఫెదర్. ఫెండర్ అంటేనేమో కుషన్. ఓకే, కుషన్ వాట్ ఇస్ దట్ యూజ్డ్. ఫెండర్ అంటే బంపర్. ఇప్పుడు రెండింటి మధ్య పెట్టేదాన్ని ఏమంటారంటే, ఒత్తికి అంటే డ్యామేజ్ కాకుండా రెండింటి మధ్య పెట్టేదాన్ని ఫెండర్ అంటారు. కుషన్ అంటే చాలా బరువుగా ఉంటుంది. బంపర్ అంటే మీకు అర్థమవుతుంది, కారు బంపర్ ఉంటుంది, ఇట్స్ దే. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఫెండర్ అంటే అది ఫెండర్. ఫెదర్ అంటే ఈక, ప్లమేజ్. ఓకే, రైట్. యూ కుడ్ హ్యావ్ నాక్డ్ మీ విత్, అంటే నాకుడ్ అంటే కొట్టడం. నువ్వు నన్ను ఫెండర్తో కొట్టచ్చు, ఫెదర్తో. దేంతో కొడితే ఐ వుడ్ నాట్ హ్యావ్ బీన్ హర్ట్, నాకు గాయం కలగదు. ఫెండర్ అంటే కుషన్, హార్డ్ కుషన్ ఉంటుంది, బంపర్ ఉంటుంది, దాంతో కొడితే మనిషి దెబ్బ తగులుతుంది. దేంతో కొడితే దెబ్బ తగలదు? ఫెదర్తో. కాబట్టి ఫెండర్తో కొడితే దెబ్బ తగలదా, ఫెదర్తో కొడితే దెబ్బ తగలదా? ఫెదర్. కాబట్టి దిస్ ఇస్ ద రైట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ వన్. అలా చెప్పాలి. ఈ 2 words ఇచ్చా, 2 words are given and choose the right word here. That is there. And so rise above is the right one, loathed is the right one, feather is right one. Okay. Now go to the next one. The novel is supposedly based on a true story. So of these 2 options, supposedly is not a dictionary word at all. So it is left.
eliminate that outright. And supposedly means what? Apparently or evidently, vishadamuga, swashtamuga, clearly. Supposedly means evidently, apparently, స్పష్టంగా, విచితంగా. ఆ నవల బేస్డ్ అనే ట్రూ స్టోరీ, ఒక నిజంగా స్పష్టంగా ఒక యథార్థ గాథ పైన ఆధారపడి ఉంది అని సెంటెన్స్ ఒక మీనింగ్ వదిలేయండి. ఈజ్ ద లాస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ హిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ మిస్సింగ్ ద మీటింగ్ వాస్ క్రెడులస్. క్రెడిబుల్. What is the right one? Credulous. Credulous means what? Is believing without proof. That's believing without a proof. అంటే రుజువు లేకుండా నమ్మేయడాన్ని క్రెడులస్ అంటారు. దీని ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే గల్లిబుల్. కొందరు ఏది చెప్తే అదే నమ్మేస్తూ ఉంటారు. గల్లిబుల్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ గల్లిబుల్. మంచి చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. వాడు అంటారు 10,000 ఇస్తే 50,000 ఇస్తారా 1 month లోపల అంటాడు. అనగలిపి ఫస్ట్ నమ్ముతారు. నిజంగానే 1 month తర్వాత 10,000 50,000 ఇచ్చేస్తాడు. వాడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏమంటాడు 50,000 ఇస్తే ₹1,00,000 ఇస్తా అంటాడు. అది ఇచ్చింది కదా ఇది 50,000 పెడతాడు. 1,00,000 ఇచ్చేస్తాడు వాడు 1 month తర్వాత. ఇప్పుడు 1,00,000 ఇస్తే 5,00,000 ఇస్తా అంటాడు. థర్డ్ స్టెప్. ఈ స్టెప్ చాలా డేంజరస్. అందరికీ కుప్పలు తప్పలు గారే ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చి సెకండ్ వన్ ఇచ్చా, థర్డ్ వన్ కూడా ఇస్తాడు అనుకొని 1,00,000 పెడతాడు. ఈ పెట్టిన తర్వాత వాడు క్లోజ్ బోర్డు తిప్పేస్తాడు. ఇంకో ఇది హౌ ద క్లెవర్ పీపుల్ cheat the gullible people. Gullible, believing without a proof. రుజువు లేకుండా నమ్మడం అంటే ఇట్స్ ఈజీలీ బిలీవబుల్, సులభంగా నమ్మేడి. క్రెడులస్ అంటే సులభంగా నమ్మేడి. వెనక ముందు చూసుకుంటే నిజం ఎంత తార్కికంగా ఆలోచించకుండా నమ్మే వాళ్ళు క్రెడులస్ పీపుల్ అంటారు. క్రెడిబుల్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? ఓకే, బిలీవింగ్ యాజ్ ఏ ఫ్యాక్ట్. క్రెడిబుల్ అంటే క్రెడిటేబుల్ అంటే నమ్మదగిన. క్రెడిటేబుల్ కాబట్టి క్రెడిబుల్ అంటేనేమో నమ్మదగిన. ద ఫ్యాక్ట్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ట్రూ, సంథింగ్ బీయింగ్ యాక్సెప్టెడ్ యాజ్ ట్రూ. ఎవరని చెప్పేది మరి నిజమని మనకు చెప్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నమ్మదగిన. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ క్రెడిటేబుల్. రైట్, నౌ లెట్స్ గో టు ద ఆప్షన్స్. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ దట్? మీరు వెనుకకు పోయినట్టయితే మీకు కనిపిస్తుంది వాట్ ఈస్ దట్. సారీ, ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఏదో మీరు చూసుకోండి. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. ఓకేనా? రాంగ్. ఇందులో ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. సో ఇలా చూసినట్టయితే దీంట్లో బిఏ బిబిఏనా, బిఏ బిబిబి ఏదో సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది, చూసుకోండి. ఇక్కడ సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ వర్డ్ ఫర్ each of the following sentences to make meaningful form A to E. Then from the options given, choose the best one. So this is just like the 94th one. Okay, 95th one is just like the 94th one. What are the options given here? He is a child prodigy with an extraordinary skill. So in this sentence, 2 words are given. You have to choose the right word meaningfully. Okay, progeny means offspring. Okay, offspring, santanamu అని అర్థం. Okay, పోస్టరిటీ అంటే అది తరము అంటే వంశము, సంథింగ్ లైక్ దట్. పోస్టరిటీ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ ఏదో చెప్పారు. ప్రాడజీ మీన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్, హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్స్. ఓకే, ప్రాడజీ ఎస్ హ్యావింగ్. ఓకే, అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీ టాలెంట్స్ కలిగి ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాడజీ. వాడు మామూలు కలిసి ప్రాడజీ మీన్స్ జీనియస్. ప్రోజెనీ మీన్స్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, సంతానము, ప్రాడజీ. ఈ రెండిట్లో ఈ సెంటెన్స్లో విచ్ వన్ ఈస్ మోర్ ఫిట్టింగ్ ఆర్ అప్రోప్రియేట్? హీఈస్ ఎ చైల్డ్ ప్రోజెనీ అంటావా, హీఈస్ ఎ చైల్డ్ ప్రాడజీ అంటావా? వాట్ యు సే? You say prodigy. Go to the second one. An immigrant or emigrant is a person who comes to live permanently in a foreign country. So here immigrant antava, immigrant means what? One who comes to the some foreign country and settles in that is called an immigrant. Immigrant means one who comes into this country, and emigrant means one who goes to other countries and settles in that. So from India many people have gone to the USA and settled there. So for us they are immigrants, for the Americans they are immigrants. And అక్కడ వాళ్ళకి అది ఇమిగ్రెంట్స్ అవుతారు. ఇక్కడి నుంచి పోయిన వాళ్ళకి మనమే అంటాం వాళ్ళు ఎమిగ్రాంట్స్ అంటాం. అటు వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోతారు. ఇక్కడ ఇమిగ్రాంట్ హూ కమ్స్, వచ్చాడు కాబట్టి ఇమిగ్రాంట్. వెళ్తే ఎమిగ్రాంట్ అంటే వెళ్ళడం, ఇమిగ్రాంట్. సో హియర్ విచ్ వన్ ఈస్ సూటబుల్? దిస్ వన్ ఈస్ సూటబుల్.
not this one. So it's like that. They regretted because their decisions were impulsive or impulsively. Impulsive అంటే instinctive or unthinking. అంటే మనసుకి ఏదొస్తుంది చేయడం. Some people you can say do the things what's that some impulsively. They act on impulse. Impulse means మనసుకు ఏది తోస్తే చేయడం, వెనక ముందు ఆలోచించకుండా పోవడం. దట్స్ కాల్డ్ ఇంపల్సివ్. సో దే రిగ్రెటెడ్, వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడుతున్నారు. ఎందుకు? బికాస్ దేర్ డిసిషన్స్ వర్ ఇంపల్సివ్. అంటే మనసుకు చిత్తమునకు వచ్చిందే చేశారు. మరి ఇప్పుడు తీరిగ్గా వారు రిగ్రెట్ అవుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఇంపల్సివ్ అని అలా ఇంపల్సివ్ అంటే ఏంది? కేర్లెస్లీ ఆర్ రెక్లెస్లీ, ఏదైనా ఒకటే. ఇక్కడ ఈ సెంటెన్స్లో దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫిట్టింగ్ అండ్ దిస్ ఓన్లీ ఫిట్స్ ఇంపల్సివ్ because the decisions were impulsive. Impulsive means was instinctive. So let's go to the next one. A gun battle had proceeded. Proceed means to go forward, to move forward. Proceed ante munduku saguta. Preceded ante to go behind time. To go behind time, venakki vellatam. Precede ante munduku, itu munduku vellatam. Ide itu munduku vellatam. ఈ ముందు ఆ ముందు తెలుగులో రెండింటి ముందే అంటాం. ప్రొసీడ్ అంటే ముందు ఇటు ముందు పోవడం, ప్రిసీడ్ అంటే వెనకకి ముందు పోవడం, వెనక ముందుకు పోవడం. తెలుగులో ఏమంటారు? ఏ గన్ బ్యాటిల్ హ్యాడ్ ప్రొసీడెడ్ కాదు. అంటే గన్ బ్యాటిల్ అనేది ప్రొసీడ్ అయ్యింది కాదు. ఎక్స్ప్లోజన్స్, ప్రొసీడెడ్ ద ఎక్స్ప్లోజన్స్ అంటే పేలులకు తర్వాత వచ్చింది కాదు. మరి పేలుళ్ళు అనేది గన్ బ్యాటిల్ అనేది ప్రిసీడెడ్ ద ఎక్స్ప్లోజన్స్. పేలులు జరిగిన తర్వాతనే గన్ బ్యాటిల్ వచ్చింది. కాబట్టి దానికి ఇది ప్రిసీడెడ్ అంటే ఒక దాని ముందు రావడం. Okay, this is right, this is wrong. Okay, keep all these things. D, we had a meeting to felicitate or facilitate. Felicitate means what? To congratulate. Only to confuse you, he has given these things. Felicitate. Felicitation program అంటే felicitate అంటే అభినందన సభ. Felicitate means congratulate, అభినందించుట. Right. Facilitate అంటే to make easy. టు మేక్ ఈజియర్, ఒకదాన్ని సులువుగా చేయటం. ఫెసిలిటేట్. ఇఫ్ యూ హెల్ప్ అదర్స్ ఇట్ విల్ ఫెసిలిటేట్ దెమ్ టు డూ ద జాబ్ ఈజీలీ. నువ్వు సహాయపడితే నీ సహాయం వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ పనిని సులభంగా చేయడానికి కుదురుతుంది. ఫెసిలిటేట్ అంటే టు మేక్ ఈజియర్. ఫెసిలిటేట్ ఒకసారి 2 సార్లు చూస్తే తెలుస్తుంది. బట్ ఒకసారి చూస్తే వెన్ యూ లుక్ ఎట్ దిస్ 2 words యూ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏది వీ హ్యాడ్ అ మీటింగ్ ఎందుకు పెట్టుకున్నారు? ప్రొఫెసర్ కచ్రూ ఫ్రమ్ ఇలినాయిస్ వచ్చిన వానికి ఈజీ అంటే మేక్ ఈజియర్, ఆయన పనిని సులభతరం చేయడం కోసం మీటింగ్ పెట్టుకున్నారా? ఆయన కంగ్రాచులేట్ చేయడం కోసం మీటింగ్ పెట్టుకున్నారా? కంగ్రాచులేట్. కాబట్టి ఇది కరెక్ట్, ఇది రాంగ్. ఇప్పుడు దీని గురించిన ఆప్షన్స్ ABCDE, ఈ 5 ఆప్షన్స్ ఏమిటో ఇక్కడ ఇచ్చాడు. మరి అవన్నీ మనం ఒకసారి చూసి మీరు ఇక్కడ డిసైడ్ చేసుకోండి. చూస్ ద కరెక్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ sentences A to E to make it a meaningful paragraph. అంటే jumbled paragraph, jumbled passage is given. You have to rearrange the statements or sentences given in the paragraph. So here the paragraph is given. If you read this one, you understand that this C is the first one. Gallstones are solid materials formed from the digestive fluid in the gallbladder. A small pear-shaped organ. ఇది ఒక gallbladder అంటే ఒక pear shaped, ఒక ఇట్లా ఓవల్ షేప్ లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్గాన్. ఇది లొకేటెడ్ అండర్ ద లివర్ కింద లొకేట్ అయి ఉంటుంది గాల్ బ్లాడర్. దీంట్లో గాల్ స్టోన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇక సి తర్వాత ఇందులో చూసినట్టయితే ఈ గాల్ స్టోన్స్ ఎలా ఉంటాయట? ఇగో ఈ అనేది సెకండ్గా తీసుకోవాలి. దే కుడ్ బి యాజ్ స్మాల్ యాజ్ అ గ్రెయిన్ ఆఫ్ శాండ్. అవి చిన్న శాండ్ అంటే ఇసుక రేణువులంత చిన్నగా ఉండొచ్చును. ఆర్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ ఎ గోల్. చూసారు? యాజ్ స్మాల్ యాజ్ మధ్యలో అంటే పాజిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్, యాజ్ మధ్యలో పాజిటివ్ డిగ్రీ అడ్జెక్టివ్ చూస్తున్నారు. దిస్ కరెక్ట్లీ యూజ్. సో గోల్ఫ్ బాల్ అంటే ఇంత ఉంటుంది, బ్యాడ్మింటన్ బాల్ అంత కూడా ఉండవచ్చును గాల్ స్టోన్స్. రైట్. సో ఇది అయిపోయింది. దీని తర్వాత ఏముంటుంది ఇక్కడ? ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ ఇది వస్తుంది 3. ఇన్ మోస్ట్ కేసెస్ దే డు నాట్ కాజ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్. ఇవే ఈ సిమ్టమ్స్ చూపించవు అండ్ నాట్ రిక్వైర్మెంట్ ఎనీ ట్రీట్మెంట్. ఇవేం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వవు. బాగా నీళ్ళు తాగడం ఏదో చేయడం చేస్తే పోతుంది. ఓకే. సో బట్ అకేషనల్లీ ఈ మోస్ట్ కేసెస్ అనేది మనకేం చెప్తుంది? ఇక్కడ చాలా కేసెస్లో ఏమనవు,
కానీ అకేషనల్లీ అందుకే నెక్స్ట్ ఇమీడియట్గా ఇదని చెప్పి మనకు తెలుస్తుంది. కానీ అకేషనల్లీ ఏ గాల్ స్టోన్ కెన్ గెట్ స్టక్ ఇన్ ఎ డక్ట్ ఇన్ ద గాల్ బ్లాడర్లో ఆ డక్ట్ ఉంటుంది, ఒక చిన్న పైప్ లాగా ఉంటుంది, దాంట్లో తట్టుకుంటే ఇక నీకు స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రిగ్గరింగ్ ఇంటెన్స్ అబ్డోమినల్ పెయిన్, విపరీతమైన అబ్డోమినల్ పొత్తి కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది. దాన్ని బైలరిక్ కోలిక్ అని చెప్తారు. ఓకే, దట్స్ ఆల్ సైన్స్. అండ్ ఇక 1 2 3 4 ఇది చివరిది 5. సమ్ పీపుల్ డెవలప్ జస్ట్ 1 గాల్ స్టోన్ వైల్ అదర్స్ మే డెవలప్ మెనీ గాల్. ఒక జనరల్గా ఒకరికి ఒకటి 2 వస్తాయి, ఒకరు ఇద్దరు 2 3 వస్తాయి, గాల్ స్టోన్ 4 వస్తాయి. 1 2 3 4 5 దీనికి ఏం చెప్తాము ఇక్కడ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది ఆన్సర్స్. ఎస్ CDBA. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద right option. 97th one, choose the right alternative to fill in the blanks that makes it a meaningful sentence. Right alternative, what is that? Although it has been more than 50 years since Satyajit Ray had made his Pattar Panchali, dash refused to go away from the mind. Dash. In this dash, what should we use? Come on, let us see that. The haunting images. హాంటింగ్ అంటే వెంబడిస్తున్నటువంటి, అప్పట్లో కొన్ని దయాల సినిమాలు తీశారు. ఆ రోజు దయాల సినిమాలు అంటే చచ్చి ఉరికినే వాళ్ళం. మరి ఈరోజు దయాల సినిమాలు ఎక్కువగా వస్తున్నాయి, కానీ అంత భయపడతలేదు, అంత ట్రిక్ ఫోటోగ్రఫీ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, ఆ రోజుల్లో ద హాంటింగ్ అంటే ఈరీ ఇమేజెస్ అంటే సన్నివేశాలు అనుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, స్ట్రేంజ్ అండ్ ఫియర్ఫుల్, గోస్ట్ లైక్ అలా. సో హాంటింగ్ ఇమేజెస్ రెఫ్యూజ్ అనాలా. ఇట్స్ హాంటింగ్ ఇమేజ్. ఇట్స్ అంటే ఈ పత్తర్ పాంచాలి అనేటటువంటి సినిమా యొక్క haunting images అని అర్థమా? The haunt of its images, it's haunted images. What is the right one here? Ante this second one is the right one, all others are wrong. It's haunting images. It's ante దీని యొక్క haunting images, వెంటాడుతున్నటువంటి ఆ యొక్క సన్నివేశాలు refuse to go away from the మైండ్లో నుంచి వెళ్ళడం. చిన్నప్పుడు దయ్యం సినిమా చూస్తే ఒక వారం రోజుల దాకా మైండ్లోనే ఉండి భయపడుతూ ఉండేవాళ్ళం. అదృశ్యాలు గుర్తొస్తూ ఉండేవి. Those were the days, right? Okay, now this second one is the right one. Now let's go to the next one. 98th one. Answer the following questions after reading the passage. Passage is given, you have to read that. What is that? Okay, the omnipotent means all powerful dictator is the least likely to have an authority. Ante sarva అధికారము కలిగినటువంటి నియంత మరి అతనికి అధికారం ఉండదు అంటున్నాడు. లీస్ట్ లైక్లీ టు హ్యావ్ ఎన్ అథారిటీ. ఎవరి మీద అథారిటీ ఉండదు? ప్రజల మీద అథారిటీ ఉండదు. నిరంకుశుడికి ప్రజల మీద ఏం అధికారం ఉంటుంది కదా, రైట్. అండ్ గాంధీజీ హ్యాడ్ నో పవర్ టు కంపెల్, పనిష్ అండ్ రివార్డ్. గాంధీజీకి ఒకరిని కంపెల్, బలవంతం చేయడం, శిక్షించడం, రివార్డ్ బహుమానాలు ఇవ్వడం, ఇలా చేసే అధికారం లేదు. హిస్ పవర్ ఇస్ నిల్, అతని శక్తి ఏమి లేదు. బట్ హిస్ అథారిటీ వాజ్ ఎనార్మస్. ఆయన యొక్క అధికారం మాత్రం గొప్పగా ఉంది. దానికి అథారిటీ అంటే ప్రభావము. ఇట్ కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ లైఫ్, అది ప్రేమ వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రభావం. లివింగ్ విత్ హిమ్ వన్ కుడ్ సీ వై హీ వాజ్ లవ్డ్. ఆయనతో కొద్దినాళ్ళు ఉంటే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై హీ వాజ్ బీయింగ్ లవ్డ్. ఎందుకు అతడు అంతగా ప్రేమించబడుతున్నాడో అర్థమైంది. వెన్ హీ వాజ్ ఇన్ టాల్స్టాయ్ ఫార్మ్ ఇన్ సౌత్ ఆఫ్రికా, హీ వాజ్ లవ్డ్ బై ఆల్ ద పీపుల్ ఆఫ్ దట్ సౌత్ ఆఫ్రికా. టాల్స్టాయ్ ఫార్మ్ అనేది ఒకటి స్థాపించి అక్కడ స్కూల్ రన్ చేస్తే పిల్లలందరూ ఈయనంటే పిచ్చిగా ఆయనంటే అభిమానించేవారు, ప్రేమించేవారు. అంత గొప్ప గాంధీజీ. సో హీ వాజ్ లవ్డ్. అతడు ప్రేమించబడ్డాడు, అతడు ఇతరులను ప్రేమించాడు. నాట్ మియర్లీ ఇన్ ఐసోలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్, అంటే ఏదో అప్పుడప్పుడు సంఘటనలో తన ప్రేమను వ్యక్తపరచలేదు, కానీ బట్ డే ఇన్ డే అవుట్, మార్నింగ్ నూన్, అంటే అన్ని వేళలా అని అర్థం. ఇదంతా సోది. ఇన్ ఎవ్రీ యాక్ట్, ప్రతి పనిలో ప్రతి మాటలో, ఎస్ హీ హ్యాడ్ మేనిఫెస్టెడ్ హిస్ లవ్. ప్రతి మాటలో ఇది అనేది లేకుండా ప్రతి మాటలో ప్రతి పనిలో ప్రతి ఒక్క మూమెంట్లో హీ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ లవ్ ఆఫ్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ మ్యాన్కైండ్. మానవ జాతి పట్ల, ఇండివిజువల్స్ వ్యక్తుల పట్ల అతడు అపారమైన ప్రేమను కనబరిచినాడు అని చెప్పి, దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ స్మాల్ ప్యాసేజ్. అండ్ నౌ ద క్వశ్చన్ ఈజ్, ద ఓమినిపోటెంట్ డిక్టేటర్ ఇస్ లీస్ట్ లైక్లీ టు హ్యావ్ ఎన్ అథారిటీ. అంటే ఓమినిపోటెంట్ అంటే సర్వశక్తి కలిగినటువంటి నియంత, సర్వాధికారాలు కలిగిన నియంత, ఈజ్ లీస్ట్ లైక్లీ టు హ్యావ్ ఎన్ అథారిటీ. ప్రజల మీద ప్రభావము చూపలేడు. అవునా? ఎందుకు చూపగలుగుతాడు? ఆయన అంటే నైజాం నవాబ్ అంటే అందరి భయం. వాడికి ప్రజల మీద ప్రభావం ఏం చూపిస్తాడు? ప్రేమ ప్రభావం అంటే నెగటివ్ చూపిస్తాడు, కానీ పాజిటివ్ ప్రభావం చూపించలేస్తాడా? నో. ఏ పవర్ఫుల్ డిక్టేటర్ ఎక్సర్సైజెస్ కంట్రోల్ ఓవర్ అదర్స్ ఓన్లీ టెంపరరీ. ఇగో శక్తివంతమైన నియంత ఎక్సర్సైజెస్ కంట్రోల్, అధికారం చలాయిస్తాడు అందరిపైన టెంపరరీలీ. అదొకటి. దే రూలర్ విత్ ఓన్లీ అన్రిస్ట్రిక్టెడ్ అథారిటీ, అంటే అద్దులు లేనటువంటి అధికారంతో అతడు ఈజ్ నాట్ లైక్లీ టు విన్ ద రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ప్రేమ, లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్, ప్రేమ గౌరవాన్ని ప్రజల నుంచి అతడు పొందలేడు.
అంటే నియంతలు ప్రజల నుంచి ప్రేమను గౌరవాన్ని పొందలేరు. వీడు అధికారం చెలాయిస్తుండొచ్చు కాక ప్రజల నుంచి సపోర్ట్, ప్రజల నుంచి ప్రేమ, ప్రజల నుంచి గౌరవం పొందలేదు. అది చెప్ప ఇది కరెక్ట్. ఓకే, ఇది రాంగ్. ఏ రూలర్ విత్ అబ్సల్యూట్ పవర్ ఈజ్ సెల్డమ్ ట్రస్టెడ్. అంటే సంపూర్ణ అధికారం కలిగిన వాడిని తక్కువగా నమ్మరు అని అర్థం ఇక్కడ. దిస్ ఇస్ రాంగ్. దీని అర్థం ఇది కాదు. ఇది ఏ పర్సన్ విత్ సుప్రీం అథారిటీ అన్న అబ్సల్యూట్ పవర్ అన్న ఇవన్నీ ఒకటే. సంపూర్ణ అధికారం జనరేట్స్ ఒబీడియన్స్ త్రూ ఫియర్ ఇన్ ద మైండ్స్ ఆఫ్. ప్రజలను భయపెట్టడం ద్వారా వారి తన పట్ల విధేయతను ఏర్పడేటట్టుగా వాడు చేసుకుంటాడు. భయపడడం అయ్యా అన్నప్పుడు భయపడతాడు. అవునా? భయముతో వచ్చే విధేయత వేరే, మరి గౌరవంతో వచ్చే విధేయత వేరే కదా. సో ఇట్స్ లైక్ దట్, నో. ఓకే, దిస్ ద లాస్ట్ బట్ వన్ క్వశ్చన్. Which of the following sentence is written with correct punctuation marks? This is a question given on punctuation marks, right? What is the, so here 4 options are given. If you have observed this, one cannot fool oneself for a long time. ఒకడు తనను తాను ఎంత కాలము చాలా కాలం ఫూల్గా చేసుకోలేడు. క్లీనింగ్ హర్ గ్లాసెస్ ద డాటర్ ఇన్ లా స్పోక్ బట్ యూ హ్యావ్ ట్రై టు కీప్ అంటూ. ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇది కొటేషన్, ఆమె చెప్పిన మాటలు, ఈ డాటర్లో చెప్తున్న మాటలు ఇలా కొటేషన్ మార్క్స్ పెట్టి కొటేషన్ మార్క్స్లో ఇవి రెండే కరెక్టే. కానీ డాటర్ ఇన్ లా ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ విత్ హైఫన్స్. డాటర్ ఇన్ లా ఈజ్ ఏ కాంపౌండ్ నౌన్. వాట్ ఇస్ దట్? మదర్ ఇన్ లా, బ్రదర్ ఇన్ లా, కమాండర్ ఇన్ చీఫ్, passer by, ఇవన్నీ కాంపౌండ్ నౌన్స్. వాట్ హ్యాపెన్ నో, యూ మస్ట్ యూజ్ hyphens between the words. Daughter hyphen in hyphen la, brother hyphen in hyphen la, like that. So here there are no hyphens, that's why eliminate this one. And one cannot find him, this is in the quotation marks, this is in the quotation marks, right? And this is also there, and here this is correct. Everything is correct. The first one cannot fool oneself for a long time. These are the actual words spoken by this daughter-in-law. So they are kept in the inverted commas. Inverted commas లో ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాటని యథాతథంగా చెప్పిన మాటలు కొటేషన్ మార్క్స్ లో పెట్టేస్తారు, ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ లో పెడతారు. క్లీనింగ్ హర్ గ్లాసెస్ ద డాటర్-ఇన్-లా స్పోక్ కామా. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ చెప్పింది, బట్ యూ హ్యావ్ ట్రై టు కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫూలిష్ ఫర్ ఎ ప్రెటీ లాంగ్ టైమ్. నువ్వు మాత్రం చాలా కాలం ఫూల్గా ఉండడానికి నిశ్చయించుకున్నామని ఆమె ఏదో చెప్పిన స్టేట్మెంట్. సో ఇది అన్ని విధాలుగా పంక్చుయేషన్ మార్క్స్ కరెక్ట్ ఉంది. దిస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ రైట్. అండ్ థర్డ్ వన్లో ఏముంది చూడండి, వన్ కెనాట్ ఫూల్ వన్ సెల్ఫ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్, క్లీనింగ్ హర్ గ్లాసెస్. ఇందులో కూడా హైఫన్స్ ఆర్ మిస్సింగ్, దేర్ ఫార్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. ఇందులో హైఫన్స్ మిస్సింగ్, రాంగ్. ఇందులో చూడండి ఫోర్త్ వన్ చూడండి, ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఆల్సో యాజ్ గుడ్ యాజ్ ద సెకండ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కానీ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ ఆన్సర్కి ఫోర్త్ ఆన్సర్ తేడా చూడండి. ఇక్కడ వన్ కెనాట్ ఫూల్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్, సేమ్. క్లీనింగ్ హర్ గ్లాసెస్ ద డాటర్-ఇన్-లా స్పోక్, okay, same. But you have tried to keep yourself foolish for a long time, same. But what is the difference here? So here, after the sentence is over, you must close the sentence with inverted commas, then you have to put the comma. That means full stop. Before the full stop only, there should be the inverted commas closed. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తర్వాతనే ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి. కానీ ఇక్కడ ఏం చేశారు, ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టారు. చిన్న పాయింట్స్తో తేడా. ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ తర్వాత ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి టు ఎండ్ ద సెంటెన్స్, కానీ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టిన తర్వాత ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ పెట్టడం జరిగింది. దిస్ ఇస్ రాంగ్లీ యూజ్డ్ హియర్. ద పంక్చుయేషన్ మార్క్ చిన్న మిస్టేక్, చాలా మైన్యూట్ మిస్టేక్ ఇచ్చాడు. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. నౌ లెట్స్ గో టు ద లాస్ట్ క్వశ్చన్. 100th. Select the part of the following sentence that has an error. So he has given some sentence and you have to choose the wrong part. Okay, spotting error. Okay, judge in her capacity. Of course, this capacity is missing in the original question paper, but I have used it for your understanding sake. Okay, judge in her capacity. జడ్జి ఏం చేసింది, తన యొక్క కెపాసిటీలో, తన యొక్క అధికార పరిధిలో అని చెప్పారు దాన్ని ఇక్కడ. ప్రివైల్డ్ అపాన్ ద వైఫ్. ప్రివైల్డ్ మీన్స్ కన్విన్స్డ్. ఓకే, కన్విన్స్డ్ అపాన్ ద వైఫ్ అండ్ షీ సెంటెన్స్డ్. ఆమె శిక్షించింది హర్ హస్బెండ్ టు ప్రిజన్. అంటే ఆమె యొక్క హస్బెండ్, ఆ వైఫ్ యొక్క హస్బెండ్ను జైలు శిక్ష విధించింది అని చెప్పారు. ఇక్కడ వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్? ఇన్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ దెర్ ఇస్ నో మిస్టేక్, ఇన్ ద సెకండ్ పార్ట్ దెర్ ఇస్ నో మిస్టేక్, ఇన్ ద థర్డ్ పార్ట్ దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. బికాస్ జడ్జి ఒకసారి సబ్జెక్ట్ వాడిన తర్వాత అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ రిపీట్ చేస్తుంది ఇక్కడ సబ్జెక్ట్. జనరల్గా వెన్ యూ జాయిన్ టూ స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ విత్ ఎండ్, యూ జనరల్లీ omit the subject in the second statement. Judge in her capacity prevailed upon the wife and sentenced her husband. So this is wrong. That's why the C part has a mistake, has an error, and her husband to prison. That is there. Okay, this is okay. So C part is the mistake. Dear test takers, thank you so much for watching this video.
and if possible, try to subscribe to my channel, right? And with another video, I'll be back to you. Until then, bye, see all of you, right?